Hi guys, good evening everyone. I'm audible to you. Hi everyone. ఎవరి ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉన్నారు? ఇండియా ఫైనల్కి వెళ్తే పార్టీ చేస్తున్నారా? మీరు ఎప్పుడు ఫైనల్కి వెళ్తారు? ఇండియా ఫైనల్కి వెళ్తుంది, మీరు ఎప్పుడు ఫైనల్కి వెళ్తారు? ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ద కోర్స్. ఓకే రాజశేఖర్, రెడీ? మీరు మ్యాచ్ లేదు ఓకేనా? ఆల్ యూ పీపుల్. రైట్, నెక్స్ట్ లెవెల్. ఏం చేశారు నెక్స్ట్ డే? వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్? ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ పాపప్స్. Right, external JavaScript. Shall we move forward today? Next level. Right, today agenda I'm writing. Just observe what today our concept and agenda is. Today I'm going to discuss variable declaration, constants, validations, not exactly validation, identify, sorry. Right, now I'm writing today's agenda. Ready everyone? JS variables, JS constants, and JS level statements, JS blocks. చెప్పినట్టు JS blocks ఆల్రెడీ మీకు చెప్పలేదా? స్టేట్మెంట్స్ బ్లాక్స్ చెప్పానా? జావాస్క్రిప్ట్ పాపప్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అయింది, కానీ కోడ్ అర్థం కాలేదు. ఏ కోడ్ అర్థం కాలేదు పాపప్ బాక్స్ లో మహేష్? స్టేట్మెంట్స్, బ్లాక్స్, కోడ్ అయిపోయింది కదా. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ డాలర్ సైన్ చెప్పానా, అండర్ స్కోర్ చెప్పానా, అండర్ స్కోర్ డాలర్ సైన్, ఇంకా లెట్, వేర్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్ బై వన్ వీ కెన్ సీ, అంతే కదా. యా గైస్, రైట్. సారీ మై డియర్స్, ఐఎమ్ హియర్. ఓకే, ఐ కెప్ట్ ఇన్ మ్యూట్. ఐఎమ్ హియర్. మీ వాయిస్ వస్తున్నప్పుడు అండర్ స్కోర్ డాలర్ లెట్ వేర్. షల్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్? అండ్ JS డేటా టైప్ సరిపోతుందా? షల్ వి డిస్కస్ దీస్ కాంపోనెంట్స్? రైట్. Right guys, first we'll move forward to variables. So generally, what is the meaning of the variable? Come on everybody, what is the meaning of the variable? Changeable or not changeable? Variable is changeable or not changeable? Yes, it is a changeable. Constant is changeable or not changeable? Constant never changeable. Constant never changeable. Right. So all these words are very clear for you. So now I'm giving the words here. Variable ki alias name undi, మీకు తెలుసా? Variable ki alias name ఉంది, తెలుసా మీకు? Yes, identifier. Variables alias name is, or we are calling as identifier. Constant alias name is literal. Super. Clear the technologies? In JavaScript, variable is simply a name of storage location. Variables కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. రాయన రూల్స్. రూల్ నెంబర్ 1. Shall I write? What is the rule number 1? Name should starts with
letters, come on, underscores, come on, dollar sign, name should be reasonable length. Reasonable length means specific length. Should be specific length. Right, name should be specific length. Next one, reserved words must not use. Must not use. Names are case sensitive. Names are case sensitive. Names are case sensitive. Here, all of you. Shall I declare constant means what? It never changes. It never changes. It is always, it never redeclare. Redeclaration possible hota hoga? Never redeclare. Okay. It never redeclare. क्या मने? Constants की? Come on. Right. So నేను ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తాను చూడండి. For example, a is equal to 10 అన్న. ఇది వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్. Come on, it's a variable constant. Where b is equal to 20 అన్న. ఇది వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్. Where compulsory optional JavaScript లో. In JavaScript, where is an optional. In JavaScript, where is an optional. In JavaScript, where is an optional. But where is not compulsory. Now I'm writing document.write just a plus b. So you're getting answer or not, we'll try to check it. Check it. Will output is coming or not, you can tell me now. Coming or not? ఎందుకు రాదు నగేష్ ఎందుకు రాదు అమ్మా చెప్పండి వేర్ ఒకటి వేర్ ఇచ్చాను వేర్ అయినా వస్తుంది రైట్ చేంజ్ ఇట్ a minus b ఆల్సో కమింగ్ ఆర్ నాట్ యూ కెన్ ట్రై టు చెక్ ఇట్ yes I'm giving this one constant yes also coming and I'm giving a into b also coming ఎందుకు రాదు అర్థమవుతుంది అందరికీ ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎస్ఎస్ తో పని ఉంది మనకి come on divine numbers come on everyone. Right, all you people got it, the resources. Perfect. Shall we move forward? Sir, JavaScript cannot be understand browser and mirror. Yes, browser ki JavaScript ante teliyadu. Andukante man .html ద్వారా చెప్తాను JavaScript. అంతే కదా నగేష్ JavaScript ని ఎక్స్టెన్షన్ స్టోర్ చేశాను. సో ఇలా చెప్తే అర్థం కదా. ఇలా చెప్పండి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ డాట్ జేఎస్ తీసుకెళ్ళి సారీ మీరు ఎవరంటది. ఓకేనా? సారీ హూ ఆర్ యు? అంతే అర్థమైంది కదా? రైట్. సో నేను వార్ ని a is equal to 100 అనొచ్చు కదా? అనొచ్చా? b is equal to 30 అనొచ్చా మరి? ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా? b is equal to 340 అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా? కమాన్ a plus b అంటున్నా రాలే ఎందుకు రాలేదు అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ బికాస్ రీడిక్లరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా కదా రీడిక్లరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా కదా ఎస్ ఇట్ నెవర్ రీడిక్లరేషన్ నెవర్ పాసిబుల్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ shall I move forward రైట్ వెరీ గుడ్ నేను మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి తేడా తెలిసింది మీకు ఓకేనా నౌ అండర్ స్కోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 అన్ డాలర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12 అన్ ఐ సెడ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అండర్ స్కోర్ ప్లస్ డాలర్ ఎంత వస్తుంది కమాన్ అండర్ స్కోర్ ప్లస్ డాలర్ హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్ వచ్చిందా లేదా వెంకటేష్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అండర్ స్కోర్ అండ్ డాలర్ ఇస్ yes valid no doubt in that one it's valid we can write reserved ఏంటి రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ వేరు అక్కడ చూడండి ఏమన్నా నేను రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ వేరు రిజర్వ్డ్ క్యారెక్టర్స్ నేను చెప్పలేదు నెక్స్ట్ నేను చాలా క్లియర్ గా నేను యా నెక్స్ట్ లెవెల్ సో అండర్ స్కోర్స్ డాలర్స్ ఆల్సో ఫైన్ హియర్ కరెక్ట్ కదా where x is equal to 10 అని y is equal to 20 అని డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని చెప్పొచ్చా ఇలాగా x plus y అని అవుదా రాసుకోవచ్చు లైన్లో మనం రాయకూడదా కొన్ని సెమీకోలన్ రాసుకోవచ్చా చూడండి ఒకసారి కామా పెట్టి రాసుకోవచ్చా రాయకూడదు వెరీ గుడ్ నైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ సంథింగ్ ఏమని జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ that
ఇవ్వట్లేదు, ఏం కూడా ఇవ్వట్లేదు, ఏమి ఇవ్వట్లేదు, జెడ్ అని అంతే. ఓకే, వేర్ జెడ్ అన్న పని. ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి మీరు. అది జెడ్ అంటే ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి. ఎందుకు వచ్చిన అన్డిఫైన్డ్ అని? వై యూ గాట్ అన్డిఫైన్డ్? బికాస్ యూ డిడ్ంట్ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్ బై డిఫాల్ట్, వాట్ ఇస్ ద నేచర్? బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఇస్ ద నేచర్? అన్డిఫైన్డ్. సో బై డిఫాల్ట్ అన్డిఫైన్డ్. నల్ అంటే చాలా మంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సే నల్, నల్ అని డిక్లేర్ చేయాలి మనం కదా. నల్ అని డిక్లేర్ చేసినా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ స్టార్ట్ నల్, యూ నెవర్ గెట్ ద నల్. రైట్, గో బ్యాక్ అండ్ ఏం చెప్పాను నేను, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్న. ఇదేమొస్తుంది నల్ అంటే? దెన్ వాట్ విల్ కమ్ ఇఫ్ యూ సే నల్? రైట్, వచ్చిందా? రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ వేర్ లో ఏ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో అని ఇస్తున్నాను. ఏమొస్తుంది హలో ఇస్తే? ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ హలో, వాట్ ఈస్ కమింగ్? రైట్, నౌ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అర్థమవుతుందా మీకు ఏంటనేది? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై వర్డ్స్? వాట్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్? ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డిక్లేరింగ్, వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఆల్సో? అంటే మీరు డేటా టైప్ చెప్తున్నారా? ఎనీథింగ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ వెంకటేష్, ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యార్, స్ట్రింగ్, డబుల్, మీరు చెప్తున్నారు కదా. ఆర్ యూ స్పీకింగ్ అబౌట్ డేటా టైప్? నో, యూ నెవర్ స్పీక్ అబౌట్ దట్. యూ నో నీడ్ టు స్పీక్ ఆల్సో హియర్. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా, ఇక్కడ వేర్ ఎక్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ వేర్ ఎక్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ బ్లాక్ బిగిన్ చేశాను. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అన్నాను, ఎక్స్ అంటున్నాను. అదే మళ్ళీ ఎండ్ చేసి బై డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అన్నాను. ఎందుకంటే మనం చెప్పారు ఒక బీఆర్ పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎన్ని టెన్లు వస్తాయి అనుకుంటారు? ఇది బ్లాక్ బయట ఉంది, ఇది బ్లాక్ లాన్ ఉంది, ఇది బ్లాక్ బయట ఉంది. ఏమనుకుంటారు మీరు? వాట్ విల్ కమ్? రైట్, రెండు ప్రింట్ అవుతాయి. వేర్ అనేది ఏంటంటే గ్లోబల్ నేచర్, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకే, ఎనీ డౌట్? బోత్ ఆర్ ప్రింటింగ్, ఎనీ డౌట్ నౌ? కమాన్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి. యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్లో. రైట్, బ్లాక్ లోపల డిక్లేర్ చేసి చూడండి. చేద్దాం అన్ని చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ అంటే ఓకేనా, లెఫ్ట్ అన్నాను. ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ అంటే? సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా ఏమైనా మారుతుందా? కమాన్, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా ఏమైనా మారుతుందా? సేమ్ అవుట్పుట్. సో వారికి లెట్కి ఏమైనా తేడా కనిపించిందా మీకు? ఇప్పుడు కనిపించలేదా? దర్ ఇస్ నో డౌట్ అండ్ నథింగ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అన్నాను. ఓకేనా, మళ్ళీ లైక్ చేయండి. చూస్తున్నారా మీరు? ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందా ఉన్నారు? చాలా జాగ్రత్త చెప్పాలి. 3 ప్రింట్లు అవుతున్నాయి ఇక్కడ. 3 ప్రింట్లు ఏమొస్తుంది? 10, 100, 10. అంతేనా మీరు చెప్పింది? ఏది అవుట్పుట్ ఏది? చెప్పిన అవుట్పుట్ ఏది? ఓకే, వేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఓకేనా, సేమ్ థింగ్ ఐమ్ డూయింగ్ వేర్. చూడండి ప్లీజ్, కంగారు పడద్దు. రైట్, ఐ డిక్లేర్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇప్పుడు ఓకేనా? చూడండి ఫస్ట్ చూడండి ప్రశాంతంగా గమనించండి. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు? ఓకేనా పని? 10, 100, 100. ఓకేనా, కమాన్ ఎవ్రీవన్. 10, 100, 100 లేటెస్ట్ వాల్యూ ఓవర్ అయిపోయింది కదా. లేటెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓవర్ అయిపోయి లేటెస్ట్ వాల్యూ మెమరీలో ఉంది. లేటెస్ట్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేసిన అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో వారికి రెస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదు. అదే మీరు లెట్ పెట్టండి ఇక్కడ. యూ డూ ద లెట్ నౌ. ఓకే, రైట్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇయర్ ఆల్సో లెట్. చూడండి ఇక్కడ, సింటాటికల్లీ లెట్ నెవర్ సపోర్ట్ ద సింటాక్స్. సో లెట్ 2 సార్లు డిక్లేర్ చేయొచ్చా? చేయకూడదా? నో సారీ, యు నెవర్. నౌ అదే వేరియబుల్ వేర్ అంటే ఇప్పుడు చేయొచ్చాగా? నో సారీ. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? నో సారీ. అర్థమైందా మీకు సీక్రెట్ ఎవ్రీబడి? సో విచ్ వన్ ఈస్ గ్లోబల్, విచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ గ్లోబల్ నేచర్ చెప్పండి. వేర్ హ్యావింగ్ గ్లోబల్ నేచర్. ఇక్కడ కూడా వేర్ పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. రైట్ కదా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమని అడుగుతున్నాను, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ వేర్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ అందరికీ క్లియర్ అయిందా? ఎవరు? తేజస్వని, ప్రోగ్రామ్ క్లియర్ అయింది? క్లియర్ అయిందా? వేర్ యాక్సెసిబుల్ కదా. సో ఇక్కడ లెట్ పెట్టున్నా నేను. ఓకేనా, ఇక్కడ వేర్ పెట్టాను. కుదురుతుందా? లెట్ పెట్టింది మనం చేయొచ్చా? ఇక్కడ వేర్ పెట్టాను, ఇక్కడ లెట్ పెట్టున్నాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్పండి. కమాన్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవ్రీబడి. అవుట్ సైడ్ వేర్, ఇన్సైడ్ లెట్, వాట్ అవుట్పుట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? yes, come on everyone, see that this kind of syntax not supported here. This kind of syntax is not supported. Okay, so this word is very important here. So let changeable or not changeable అని కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఇక్కడ. come on, right, మళ్ళీ రాస్తున్నాను కరెక్ట్గా చూడండి. కరెక్ట్గా చెప్పండి. వేర్ x is equal to 5 అన్న తప్పేమన్నా ఉంది ఇక్కడ? వేర్ x is equal to 5 తప్పేమన్నా ఉందా? లేదు కదా. నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాసి కరెక్ట్గా చూడండి, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాసి x అన్నాను. ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? తొందరగా చెప్పండి. వాట్ వాల్యూ ఇస్ కమింగ్? 5 వస్తుంది కదా. వచ్చిందా? అదే నేను లెఫ్ట్ అంటున్నాను. ఎంత వస్తుంది అనుకుంటా మీరు? డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ x అంటే 5 వచ్చిందా? డిఫరెన్స్ అని కనిపించిందా మీకు? కనిపించలేదు కదా. రైట్, బయట కూడా రాస్తున్నాను నేను. ఎంత వస్తుంది అనుకుంటా మీరు? 5 వచ్చిందా? 5 వచ్చింది కదా. డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించలేదు కదా మీకు?
Got it? All of you clear? Excellent. So all you people getting clarity here. Okay నా? ఎక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు నేను VAR x 200 అన్నా. అనొచ్చా డిక్లేర్ చేయొచ్చా మనం? వాడకూడదు కదా? అంటే మీకు ఏమర్థమైంది? లెట్ తో చేసిన తర్వాత దాన్ని VAR తో వాడొచ్చా వాడకూడదా? నో ఛాన్స్. ఓకే రైట్, అక్కడ ఒక సినారీ అయిపోయింది. ఓకేనా? అయిపోయిందా ఎవరిబడి? సో నా లెట్ x 5 అన్నాను. ఓకేనా? లెట్ x 5 అన్నాను. ఎక్కడ? బ్లాక్ లోన్ అన్నాను. ఓకేనా? నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఎక్స్ అన్నా. వస్తుందా రాదా? వస్తుందా రాదా? వస్తుందా రాదా? చూడండి మీరే కరెక్ట్గా. వస్తుందా రాదా? స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా రిఫ్రెష్ చేసుకోండి వాళ్ళది. కమాన్ వస్తుందా రాదా? అదే వ్యాప్ డిక్లేర్ చేయండి. కమాన్ వచ్చిందా? లెట్ డిక్లేర్ చేయండి. కమాన్ వ్యాప్ డిక్లేర్ చేయండి. అర్థమైంది ఇప్పటికైనా? గ్లోబల్ అంటే ఏంటి, లెట్ అంటే ఏంటి అర్థమవుతుందా? కమాన్ కమాన్ అర్థమైంది అందుకని. విచ్ వన్ ఇస్ ద గ్లోబల్ నేచర్, విచ్ వన్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్, విచ్ వన్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద స్కోప్. రైట్, వెరీ గుడ్. కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అయిపోయింది ఇంకా మిగిలిన మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పాలి. కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా క్లియర్ అయిపోయిందా? కమాన్ కమాన్ రైట్ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ర్యాపిడ్ డిక్లేర్ చేసి వస్తుంది కదా? రైట్ రైట్. సో కాన్స్టెంట్ a = 10 అన్న అనొచ్చా? అనొచ్చా కూడా? కాన్స్టెంట్ b = 20 అనొచ్చా? కమాన్ కమాన్ యాక్టివ్గా లేరు. కమాన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ a + b అనొచ్చా? రైట్, స్కోప్ తీసుకున్నాను నేను. కాన్స్టెంట్ a = 100 అంటే అనొచ్చా? కాన్స్టెంట్ b = 100 అంటే అనొచ్చా? కమాన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ a + b అంటే అనొచ్చా? అనొచ్చా కూడా? స్కోప్ మారిపోయింది, గుర్తుపెట్టుకుని మనం అనుకుంటున్నారు. అర్థమైనప్పుడు కాన్స్టెంట్ గురించి అందరికీ మీకు నేను బయట కాన్స్టెంట్ ఏ డిక్లేర్ చేయొచ్చాను ఇప్పుడు? అలా చేయొచ్చా? చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఎస్ నో 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 నో. కాన్స్టెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది అందుకని. ఎస్ థమ్స్ అప్ థమ్స్ అప్. లెట్ క్లియర్ అయిపోయింది, వ్యాట్ క్లియర్ అయిపోయింది, కాన్స్టెంట్ క్లియర్. కాన్స్టెంట్ వేరు లెట్ వేరు. రాజశేఖర్ కాన్స్టెంట్ వేరు లెట్ వేరు. ఓకేనా? రైట్ గైస్, కాన్స్టెంట్ లో ఈజ్ ఆల్సో గ్లోబల్. బ్లాక్స్ లో చేంజ్ అవుతుంటే ఇంకా అర్థం కదా? బ్లాక్స్ లో చేంజ్ అవుతుంటే ఇంకా కాన్స్టెంట్ ఈ బ్లాక్ వేరు ఇది వేరు కదా? ఒక నిమిషం ఎవరు? ప్రకాష్ ప్రకాష్ దీనికి దీనికి సంబంధం ఉంది అసలు? అర్థమవుతుంది మీకు? ఇదొక స్కోపు ఇదొక స్కోపు, డిఫరెంట్ స్కోప్ లో ఉన్న రెండు కూడా. అది తీసేయండి, అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్ కథ. అర్థమవుతుంది మీకు నేను ఏం చెప్తాను? కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ ఛాన్స్ లేదు. ప్లీజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అన్నసరిగా. కాన్స్టెంట్ గ్లోబల్ కాదు వెంకటేష్, స్కోప్ చూడలేదు అసలు. ఈ బ్రాకెట్ గురించి ఎవరికి కూడా అర్థం కాలే. హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఏం చేసాను మీకు అర్థమవుతుంది అసలు? చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసేసి మీ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతారు మొత్తం మీరు. క్రికెట్ మ్యాచ్ డిస్పెక్ట్ ఓకేనా? అది నగ్గితే వాళ్ళు కోట్లు వస్తాయి. మన పరిస్థితి ఏంటి? మన పరిస్థితి ఏంటి సార్? గేమ్ ఈజ్ జస్ట్ గేమ్ అంతేనా? గేమ్ ఈజ్ జస్ట్ గేమ్ అంతేనా? రైట్ ప్లీజ్. ఇక్కడ మన లైఫ్ ఇది. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ లైఫ్. రైట్, కాన్స్టెంట్ స్కోప్ చూసారా? ఎస్ వెరీ గుడ్ విజయలక్ష్మి. మళ్ళీ ఏమైనా చూపించినా? లెట్ చెప్పాను, వాల్యూ చెప్పాను, కాన్స్టెంట్ చెప్పాను. షల్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్? ఇప్పుడు నా కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ పై ఉంది 3 పాయింట్ సంథింగ్. ఇలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు దీన్ని? చేయొచ్చు కదా? ఎందుకని? దీన్ని ఎలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? దీన్ని ఎలా చెప్తే బాగుంటుందా? బాగోదు. ఎందుకని? పై వాల్యూ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ 3.14 అనేది ఉంటుంది కదా, ఎంత తెలుసు కదా? ఓకే దాన్ని అర్థమవుతుందా? ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ వేరియబుల్ అనకూడదు, వేరియబుల్ మారే వాటిని కాన్స్టెంట్ అనకూడదు. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద ప్రాబ్లమ్ నౌ. సో షల్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్? రైట్, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అడుగుతాను, మీరు చెప్పాలి కదా? చెప్తారు ఇప్పుడు అందరూ రైటా? కరెక్ట్గా ఉండండి. రైటా? VAR x 100 అన్నాను. VAR x 100 అన్నాను. ఓకే సరేనా? లోన్కి వచ్చాను. లోన్కి వచ్చి కాన్స్టెంట్ x 1 అన్నాను. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాస్తాను, రాసి ఎక్స్ అంటాను. ఓకేనా? డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాస్తాను, ఎక్స్ అంటాను. ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి? ఇక్కడ కూడా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాస్తాను. ఏమనుకుంటున్నారు? ఇది 100 వస్తుందా? రైట్. ఇదెంత వస్తుంది? ఇదెంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. ఇదెంత వస్తుంది? ఇదెంత వస్తుంది? చెప్పాలి, నాకు లాస్ట్ చెప్పాలి. అది 100 ఓకే, ఇది 1 ఓకే, ఇది దీని పరిస్థితి ఏంటి? దీని పరిస్థితి బయట పరిస్థితి ఏంటి? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. కన్ షార్ట్ యూ పీపుల్. కమాన్ అట్లీస్ట్ అర్థం థమ్స్ అప్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రైట్. ఏం కావాలి? అవుట్పుట్ పక్క ఉంది డౌట్. మళ్ళీ మామూలు డౌట్ కాదు సార్ మీకు. మీరు డౌట్ ఏంటంటే పక్క ఉంది ఏంటి సార్ డౌట్ వస్తుందంట. ఒక బ్రేక్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా మీ అందరూ? బ్రెయిన్లో బ్రేక్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా మీరు? సరిపోతుంది. పై అనేది కీబోర్డ్ ఏం కాదు రవి. ఏదైనా బ్రాకెట్స్లో ఏ వాల్యూ ఇస్తే అదే వాల్యూ. ఎస్, బ్రాకెట్లో ఏ వాల్యూ ఇస్తే అదే వాల్యూ వచ్చేసరికి నాకు అర్థం కాలే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? ఎందుకు అర్థమైంది? ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు. ఇంకా చాలా మంది డౌట్ అవుతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇది దీని గురించి చెప్పనా? కంకార్డినేట్ అండి. ఐఎమ్ జాయినింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంకార్డినేషన్.
అంటే జాయిన్ చేస్తాను బ్రేక్ అనేది. ఓకేనా? ఎందుకు జాయిన్ చేస్తాను? నెక్స్ట్ లైన్ అవుట్పుట్ కావాలని జాయిన్ చేస్తున్నాను. దాన్ని కంకార్డినేట్ అంటాం. కమాన్ ఇంకా between strings I'm using concatenation, between numbers I'm using addition. Any question for me? So variables, rules, declaration, let to, var, constant. ఓకేనా? లేటెస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది? కాన్స్టెంట్ ఉంది అక్కడ. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏముంది? కాన్స్టెంట్ ఏమిటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్? మోహన్, థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్, క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. రైట్, అన్చేంజబుల్ ఎక్కడ వరకు? విత్ ఇన్ ద స్కోప్, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్? విత్ ఇన్ ద స్కోప్, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్? వెరీ గుడ్, నైస్. కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ ఏం పెడతారు? వార్ పెడతారా వారు? ఎంజాయ్ చేయండి. చేశారా? ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఏమొస్తుంది అప్పుడు? కమాన్ ఇప్పుడు అర్థమైనా అప్పుడు ఏమొస్తుందో? 100 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏముంది? ఓ మై గాడ్, ఇంత ఎలా థింక్ చేస్తున్నారు మీరు? ఓ మై గాడ్. రైట్, డేటా టైప్స్. ఎవరైనా విన్నారా డేటా టైప్స్ అని? ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్లీజ్, ప్రాక్టీస్. మ్యాచ్ చూస్తారు ఇంట్రెస్ట్. అలా కొట్టే బాగుండు, పట్టేస్తే బాగుండు. కొంతమంది కామెంట్ చేస్తుంటారు, నేను చూడలేదు అనుకోండి, ఈ క్యాచ్ పట్టలేదండి, చాలా ఈజీగా పెట్టచ్చు. మీరు చదవండి, మీకు ఎంత ట్రబుల్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి అంతే ట్రబుల్. ఓకేనా? చదవండి ప్లీజ్, డూ ఇట్. రేపు నాకు మీరు అందరూ కలిసి ఏం చెప్పాలి సార్? కాన్స్టెంట్, లెట్, వారు. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, అందరూ చెప్పాలి. రెడీ? థమ్స్ అప్. కాన్స్టెంట్, లెట్, వారు ఎగ్జాంపుల్ అందరూ చెప్పాలి. కమాన్, థమ్స్ అప్. కమాన్, డన్? రైట్, సీరియస్లీ we are moving to JS data types. చెప్పండి, what is the meaning of that? Come on. JS data types. టైప్ ఆఫ్ ద డేటా. అన్ని డేటా టైప్లు ఉన్నాయి. జావా స్క్రిప్ట్ లో 2 రకాల డేటాస్ ఉన్నాయి, తెలుసా మీకు? ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. ఎవరైనా విన్నారా? ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. ఎనీబడీ యు హర్డ్ దీస్ నేమ్స్? ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. ఎక్సలెంట్. ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. What is the meaning of primitive? What is the meaning of non primitive? Primitive, predefined. Non primitive, user defined. రైట్, సో ప్రిమిటివ్, ప్రీడిఫైన్డ్. ఏమన్నా ప్రీడిఫైన్డ్ తెలుసా మీకు? స్ట్రింగ్ ఉంది, నంబర్ ఉంది, బూలియన్ ఇస్ దేర్, అన్డిఫైన్డ్, నల్. స్ట్రింగ్, నంబర్, బూలియన్, అన్డిఫైన్డ్, నల్. అండర్స్టాండబుల్? am I clear? Non primitive అంటే only one. What is that one? Object. So primitive. How many primitive data types in JavaScript? Come on, 5. What are that one? Right, string, number, boolean, null, and undefined. Clear? Right. So first I'm giving primitive data types. చెప్పండి మీరు, declare చేయనా? Shall I start the declaration of the primitive? I said var x is equal to 1. Data type ఇది. Which data type it is? Come on. Integer data type, primitive data type, numerical data type. Come on. Number data type. So var y is equal to hello అని చెప్పాను. What data type it is? var z is equal to true అని చెప్పాను. What data type it is? var a అని చెప్పాను. What data type it is? var I said b is equal to null అని చెప్పాను. What data type it is? Come on. First one is integer, second one is string, third one is boolean, fourth one is undefined, fifth one is null. Come on everyone, clear? Come on all of you. Excellent. So non-primitive data types are moving forward. Shall I go to non-primitive data types now? Right, observe non-primitive data types. Non-primitive data types. ఏమన్నా చూడండి, where name is equal to new string of, I'm giving string object. Fine everybody? Where name is equal to new string object. Where x is equal to new number object. అర్థమైందా? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ? What is the meaning of non-primitive? What is the meaning of primitive? Come on. Non-primitive, primitive, clear everybody? Right. అదే అనేది అదే డేటాలోకి వస్తుంది. చెప్తా ప్రకాష్, ఆబ్జెక్ట్లోకి వస్తున్నారే. అదే ఈస్ కన్సర్న్ ఆబ్జెక్ట్. వాల్యూ డిఫైన్ చేయండి. వాల్యూ అర్థం కాదు నాకు. ఏ వాల్యూ డిఫైన్ చేయాలి వెంకటేష్? జస్ట్ నేను డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఒకటే చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ వెంకటేష్. ప్రిమిటివ్ కి నాన్ ప్రిమిటివ్ కి తేడా తెలిసిందా మీకు? అది తెలిస్తే చాలు నాకు. Come on, everybody understood what is primitive, what is non-primitive? How many primitive types, how many non-primitive types? Come on, quickly, clear everybody. చూద్దాం. మనం చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ చేసే వెంకటేష్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూద్దాం. ఫస్ట్ టైప్ తెలుసుకోండి, అసలు బేస్ తెలుసుకోండి ఫస్ట్. ఎస్, వెరీ గుడ్ శ్రీకాంత్. డస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ నీడ్ ప్రిమిటివ్ ఆల్ ద టైమ్స్?
డస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ నీడ్ డజంట్ రిక్వైర్ కదా. దాంతో దీనికి పని లేదు అబ్జర్వ్, అది వేరేది వేరే దాని పని పండింది. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే న్యూ కీవర్డ్ ఉంటుంది, ప్రిమిటివ్ అంటే న్యూ కీవర్డ్ ఉండదు, అయిపోయింది. కరెక్ట్ వంశీ. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే న్యూ కీవర్డ్ ఉంటుంది, ప్రిమిటివ్ లో న్యూ కీవర్డ్ ఉండదు, అయిపోయింది. ఇంకేంటి పని మహేష్, ఏం కావాలి మీకు? అర్థమైపోయినా? కమాన్, ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ క్లియర్ ఫర్ యూ. రైట్, క్లియర్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు న్యూ కీవర్డ్ తో ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ ని న్యూ కీవర్డ్ తో ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అని డిఫైన్ అర్థం కాలేదు నాకు. మహేష్ మీరు అర్థం కాలేదు. న్యూ కీవర్డ్ ఉంటే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాము, న్యూ కీవర్డ్ లేకపోతే దాన్ని ప్రిమిటివ్ అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటేనే దాని పేరు ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటింగ్ అంటాం, ఓకేనా. ప్రిమిటివ్ అంటే డేటా టైప్స్, ఓకేనా. అట్లీస్ట్ అవిశ్వాసమైన వాల్యూ ఎలా డిఫైన్ చేయాలని నేను చూపిస్తాను, ఓకే. ఐ షో యూ వెంకటేష్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ప్రిమిటివ్ కలెక్షన్స్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్, ఎస్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తాం. ఏంటి నేమ్ డాట్ అని వచ్చేసి మీ వాల్యూ చూడండి, అది వచ్చిందా. ఇది చేద్దాం తర్వాత, ఇప్పుడు లాట్ విల్ డూ, వి డోంట్ వాంట్. సో ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. where name is where name is equal to చేయకూడదు. whenever we are going to use, see where also not required, name is equal to new string. ఇది ఏంటి నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్, ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సింటాక్స్ వదిలేస్తారు మొత్తం మీరు. ఓన్లీ మీరు ఎలా ఉన్నారంటే ఓన్లీ క్వశ్చన్ చేయడం ఎలాగనే దాని మన కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా కృష్ణవేణి? ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ అంటే ఎప్పుడైతే న్యూ కీవర్డ్ వచ్చిందో ద ఫస్ట్ లెటర్ మస్ట్ బి క్యాపిటల్ లెటర్. యూజర్ అని మీ పేరు నా పేరు దీస్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్. అర్థమైందా ఇప్పుడు కృష్ణవేణి? వెంకటేష్ యూసేజ్ చెప్తాను, డిక్లరేషన్ అర్థమైందా చెప్పండి నాకు. నాకు కావాల్సిన డిక్లరేషన్ అర్థమైందా లేదా, యూసేజ్ ఎలా వాళ్ళ చెప్తాను. సెమీకోలన్ అవసరం లేదు, సెమీకోలన్ జస్ట్ పెట్టానంటే, సెమీకోలన్ జావాస్క్రిప్ట్ అవసరమే లేదు. తీసేయండి సెమీకోలన్ కావాలి మీకు, ఓకేనా. సెమీకోలన్ డిస్ప్లే అయిందా మీకు మనకంట. కమాన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, రెస్పాండ్ అయితే. అప్ టు హియర్ క్లియర్ everybody, shall I ask one small question? Up to here clear, come on. Clear? Shall I ask the question now? రైట్, మై క్వశ్చన్ ఈజ్ హియర్. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్ జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఇచ్చి వెల్కమ్ టు జేఎస్ అన్నాను, ఓకేనా. ప్రింట్ అయింది కదా. అంటే నా బ్రౌజర్ జావా సపోర్ట్ చేస్తుందా, సపోర్ట్ చేయలేదా. నా బ్రౌజర్ జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, చేస్తుందా. ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్ జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేయలేదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్ జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేయలేదు, అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి. ఊప్స్. ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్ ఏమంటుంది, ఊప్స్ వచ్చింది అనుకోండి నా బ్రౌజర్ మీద, దాని అర్థం ఏంటి. నా బ్రౌజర్లో ఊప్స్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని, అంతే కదా. ఊప్స్ వచ్చిందా లేదా మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఊప్స్ వచ్చిందా రాలేదా, రాలేదంటే ఏంటి, నా బ్రౌజర్ జావా సపోర్ట్ చేస్తుందా చేయలేదా. ఎస్, మై బ్రౌజర్ సపోర్టింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. సూపర్ గుడ్. అర్థమైన నో స్క్రిప్ట్ యూసేజ్ ఎవరిబడి, అన్ని బ్రౌజర్లు చెక్ చేయండి రోజు, ఆల్ బ్రౌజర్స్ చెక్ చేస్తారా బ్రౌజర్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్ ఎవ్రీవన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఐ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు, ఏమైనా క్వశ్చన్ చేయండి. సార్ ఆల్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఎలా, అర్థం అవ్వలేదు. ఆల్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను బ్రౌజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, మీరు ఏ బ్రౌజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. ఫైర్ ఫాక్స్, టార్చ్ ఏమున్నాయి కదా, గూగుల్ క్రోమ్ ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఏమున్నాయి కదా చాలా బ్రౌజర్లు, ఓపెరా ఏమున్నాయి, అన్ని బ్రౌజర్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోండి, ఓకేనా. బ్రేవ్ ఇంకా, ఓకే వెరీ గుడ్. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్, ఎడ్జ్ ఎక్స్ప్లోరర్. రైట్, all these words simplified, easy. వెళ్ళిన ఆపరేటర్స్ వెళ్ళినా చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆపరేటర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను, స్మాల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఓకేనా. చెప్తారా మీరు. రైట్, జావా స్క్రిప్ట్ క్లయింట్ సైడా సర్వర్ సైడా, జావా స్క్రిప్ట్ క్లయింట్ సైడా సర్వర్ సైడా, ఎందుకు, వై. క్లయింట్ సైడ్ కదా, ఎందుకు, నాకు ఆన్సర్ కావాలి, మనం అడుగుతాను వై జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ క్లయింట్ సైడ్, నాకు ఆన్సర్ కావాలి, ఓకేనా. చెప్తారా మీరు స్టడీ చేసి అందరూ చెప్పండి, ఇలా కాదు అలా వద్దు, గెసింగ్ వద్దు, ఓకేనా. స్టడీ చేసిన చెప్పాలి, మీ అందరికీ క్వశ్చన్ వై జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ క్లయింట్ సైడ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, రీసెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎందుకు సార్ అడగమన్నాడు, చెప్పమన్నారు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో. ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ దట్ వన్ ఐ గివ్ ఎ జాబ్ అన్నాడు ఇంటర్వ్యూలో. చెప్తారా మీరు థమ్స్ అప్, కమ్ ఆన్. వై జావా స్క్రిప్ట్ క్లయింట్ సైడ్, నాకు ఆన్సర్ చేయలేదు. రైట్, వెళ్ళిపోదాం న్యూ కాన్సెప్ట్ కి. ఆపరేటర్స్, షల్ వి స్టార్ట్ ఆపరేటర్స్, షల్ వి స్టార్ట్ ఆపరేటర్స్. కమ్ ఆన్ చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్, ఎనీబడీ, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. Right. Operators are nothing but a symbol. It is a symbol which we are going to calculate the resources. How many types of operators? Arithmetical operators, assignment operators, come on, string operators, logical operators, comparison operators, bitwise operators. Yes. I'll start all these operators, okay? The next session will move forward to operators.
Thank you, everyone. Tomorrow I'll discuss the things. Thank you. Thank you. Very good. Good night. Exclusive hours are doubt. Let has any alias name. అర్థం కాలేదు సయ్యద్. రవి కావాలి ఇంకా బేసిక్స్ కూడా కావాలి. JavaScript is a primary design to run web browsers. Yes, very good. Thank you. Thank you. Where alias identify కదా, కాన్స్టెంట్ alias literal కదా. ఓకే, లెట్ కి alias ఏదో ఉండాలనుకుంటా, చూసాను ఒకసారి, బట్ నాకు తెలిసి లేదు, ఎక్కడ విన్నాను. ఓకే, yes, yes, Harika, correct. I'll cover. Right. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye, everyone. JSC is interact with the page. Okay, okay. PFS 2023. ఓకే, ఓకే, గుడ్. చూద్దాం రేపు ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే చూద్దాం. ఓకేనా?